students, once again welcome back to Bosco Campus Vision YouTube channel of Kottayam Don Bosco College. I am Grishma TG, faculty member of PG Department of Commerce. This time I am here with the paper Management Concepts and Thought, which is a core paper for semester 3 BCom with Commerce Tax Procedure and Practices students under Kerala University. This is the 43rd lecture of the series. In this lecture, we are begin with a new topic, types of leadership or styles of leadership. Look at the meaning of leadership. The concept of leadership has been quite visible in areas such as military operations, politics and management. Within work organization, leadership is no longer exclusively spontaneous or emergent. Leadership can be assigned as a part of the requirement of exclusive jobs of individuals, teams, or it can be part of the expectations that members of a role set have from individual teams. Leadership as a managerial function is no longer limited to the top officers. ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിലും പൊളിറ്റിക്സിലും മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒക്കെയാണ്. ടോപ്പ് ഓഫീസേഴ്സിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ലീഡർഷിപ്പ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല ലീഡർഷിപ്പ്. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ ടീംസിനോ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. There are the different types of leadership styles that exist in work environments and advantages and disadvantages exist in each leadership style. Some companies offer same leadership styles while others follow different leadership styles depending upon what task to perform. It's only the culture and goals of an organization that determines which type of leadership suits to the firm. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും എടുക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചറും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഫേമും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. Then look at the types of leadership. First one, authentic leadership. The recent authentic leadership approach seems to have evolved in the light of major scams and scandals, a blind race for profit and personal gains, and short-term perspective involving the CEOs of top organizations. It focuses on the character of the leader as the driver of positive interrelationships. Authenticity is about being genuine and not attempting to play a role, not acting in a manipulative way. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതൻറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് വലിയ അഴിമതികളും ലാഭത്തിനും പേഴ്സണൽ ഗെയിൻസിനും വേണ്ടിയുള്ള അന്ധമായ ഓട്ടത്തിലും ഷോർട്ട് ടേമിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെയാണ് ഓതൻറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓതൻറ്റിസിറ്റി ജെന്യുവിനാണ്, ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൃത്രിമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് ഓതൻറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ്. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അലൗസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർ to take the ultimate control of taking decisions without consulting others. An autocratic leader possesses high level of power and authority and imposes its will on its employees. This type of leadership proves to be useful where close level of supervision is required. Creative employees' morale goes down because their output is not given importance and is often detested by employees. Since they are unable to take any part in decision making, this results in job satisfaction and staff turnover. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ്. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പിൽ മറ്റാരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡറിനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡറിന് അവരുടെ പവറും അതോറിറ്റിയൊക്കെ വളരെ
കൂടുതലായിരിക്കും. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡറിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊറയിൽ താഴാനും അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് ബാധിക്കാനും ഇത് കാരണമാകാം. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവരെ ആരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർ മാത്രമായിരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് laissez-faire leadership. Under this type of leadership, a laissez-faire leader do not exercise control on its employees directly. Since employees are highly experienced and need little supervision, a laissez-faire leader fails to provide continuous feedback to employees under his or her supervision. This type of leadership is also associated with leaders that do not supervise their team members, failed to provide continuous feedback, resulting in high cost, bad service, failure to meet deadlines, lack of control and poor production. laissez-faire ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്നത് ഒരു laissez-faire ലീഡർ അയാളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ laissez-faire ലീഡർ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ ഫെയിലിയറാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാറില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് റിസൾട്ടൊന്നും അവർ നോക്കാറുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് laissez-faire ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാറേ ഇല്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. Transnational leadership contrast involves management by exception, intervention, and punishing those who made errors. This can lead to negative emotions and performance on the part of the subordinates. This approach would also require close monitoring of the subordinates who would surely not like it. And if they felt constrained, their performance might not be best. ട്രാൻസ്നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷനും ഇൻ്റർവെൻഷനും എറേഴ്സ് വരുത്തുന്നവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ഇത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പെർഫോമൻസ് മോശമാവുകയാണ് എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ് ട്രാൻസ്നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ഈ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്ലീസ് ഡു ദ ഹോംവർക്ക് ആൻഡ് സെൻഡ് മീ ബാക്ക് ത്രൂ വാട്സാപ്പ്. താങ്ക് യു.